जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिलामाने एही क्लास रे आमे क्लास 7 पिलामानकर ओडिया साहित्य बहिर है कि डमकच जो नुआ बही आछि डमकच विषय प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिया पिलामाने यार लेखक होजंती शांतनु कुमार आचार्य पिलामाने से 1933 मसिया 15 तारिख मे 15 तारिख कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर जन्मग्रहण करथिले। नर किन्नर शताब्दी नचिकेता तीनोटी रातिर सकाळ दक्षिणवर्त शकुंतला चलती ठाकुर एसबू पे कविता लिखिं ते पे यार आम क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा डेरी करवानी। फास्ट क्वेश्चन कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर कहला सादरी भाषा क्यों दुईटी भाषार सम्मिश्रण सृष्टि पे लिख ओडिया और हिंदी ओडिया हिंदी मिसिकी सादरी भाषा होती क्यों मसरे जातीय पर्व पड़ता है ना आश्विन मसरे। 3 नंबर कही पे डमकच नृत्यटी केउ मासरू केउ मास पर्यंत पालन कराई थाए पे लिख कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा माने रथ बाहुड़ा जो अच्छी से पर्यंत। 4 नंबर रांचीर लोकसंगीत लेखक को क्यों गीत परि लागू थाए ना बौद्ध गान और दोहाबली है कि। 5 नंबर द्वितीय ओषाटी कहार मंगल कामना पाई किए पालन करथांती ना माँ पुअर मंगल पाई करथांती बुझा पड़ला पिला माने। तापर नंबर कही कि क स्तंभ सहित ख स्तंभ मिलन कर जावा पिला माने गोटे ओदाबाली ज धान गहम हड़ प्रभृतिर विहन बतुरी गजा थाए। 2 नंबर अंगनाई माने हला एक गीत। 3 नंबर हला कर्मा पर्व कर्मा गछर डाल को पूजा कर जाए। जितिया हला पिला माने अश्वस्थ गछर डाल पूजा हुए। सादरी होची ओडिया और हिंदी भाषा रे मिसामिशी बुझल कि। तापर कहला कि मिलीमिशी ठीक उत्तर टी बाछंतु है। देख एक कही पर्वर 7-8 दिन पूर्वर ओदा बाली रे ज धान गहम हड़ प्रभृति विहन बतुरी गजा हो सारी एटा पे माने कर उत्तरटा ठीक हम। कर्मा पर्व समय रे कर्मा डाल पोता हेबा परे जावा स्थापन करा जाए एटा ठीक मारिबो। रांचीर लोकसंगीत कौन एहीपरि पिला लिख बौद्ध गान और दोहार संगीत परी बुझा पड़ा। 3 नंबर ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई को पर्वटा पिला माने कर्मा पर्व। तापर कार्तिक पूर्णिमा ठारे बाहुड़ा रथ जाके कौन हुए ना डमकच नृत्य होता है बुझा पड़ा। तापर पिला माने दैची दुईटी सरलार्थ आम आलोचना करवा। फास्ट कही देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र है। देखिली डट डट पवित्र हो गला लिखिदेव। उक्त गद्यांशटी पठित अष्टम श्रेणी साहित्य बहिरे डमकच विषय आसी एठारे लेखक किए थे शांतनु कुमार आचार्य है कि। आदिवासी किशोर ठारू डमकच नृत्य देखी रामनाम विषयक लोकसंगीत शुणी किपरि विहलित होते ताहा प्रकाश करछंती। आ गोटे पाराग्राफ पर लिखे पे माने लेखक करंजिया रोहणी समय जड़े आदिवासी किशोर द्वारा परिवेशित डमकच नृत्य देखिले। से केवल नृत्य कला नहीं एक श्लोक संगीत मध्य बोलीथिला। सादरी भाषा रे रचित संगीतटी राम और सीता उपर आधारित थिला। सुंदर कला मचमच किशोरीटीर अपूर्व नृत्य भंगी और तालध्वनिर लयरू राम नाम शुणी लेखक हृदय पवित्रतार भरी जाइथिला। बौद्ध गान दोहा परी शुभुथिबा गीतटी शुणी लेखक हृदय विगलित होइथिला बुझा पड़ा पिला माने। ख नंबर सरलार्थ कही ऋतुर गुण को नहीं समयर मूड को नहीं स्वतंत्र दल नृत्य स्वतंत्र संगीतर आवश्यकता ए अंचल आदिवासी जानी नहीं पारिछिना कौन ऋतुर गुण को डट डट कौन। उक्त गद्यांश अष्टम श्रेणी साहित्य बहिरे डमकच प्रबंध आसी एठारे लेखक शांतनु कुमार आचार्य प्रकृति ऋतुर गुण समूह को भित्ति करी आदिवासी जनजीवन में किपरि संगीत नृत्य खंजार होइछि ताहा जानी अभिभूत होई पड़छि। आ गोटे पाराग्राफ पर लिखे पे माने लेखक तांको सहकर्मी अध्यापक रथ जड़े आदिवासी पिला ठारू डमकच नृत्य देखिथिले एवं एक लालितपूर्ण लोकसंगीत मध्य शुणिथिले। ओडिया और हिंदी मिसामिशी भाषा रे रचित संगीतर ताल और ध्वनिर रामनाम शुणी तांको हृदय विहलित हो जाइथिला। कथा प्रसंग रे अध्यापक रथ तांको कहिले जे वर्षर 12 मास जाक आदिवासी जनजीवन रे
ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଯେପରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ରଥ ଯାଏ ଡମ୍କ ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ପୁଣି ଝୁମୁର ଅଙ୍ଗନାଇ, ରାତିରେ ମାଦଲ ଓ ଝୁମୁର ଆଉ ଅଙ୍ଗନାଇ ଗୀତର ତାଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଭୂଭାଗ କମ୍ପି ଉଠେ। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ମନେ ନକରି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ନୃତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟ ଜାଣି ଲେଖକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଆଶା ଓ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭରିଦିଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଏ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ସମତା ରଖିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ କିଛି ପିଲାମାନେ କହିଛି କି ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କର୍ମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀ ମନେ ମଧ୍ୟ ମନଶାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଭାଇ ଜଉନ୍ତିଆ ପର୍ବ ପ୍ରଧାନତଃ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଭଉଣୀମାନେ ଉପବାସ କରି ଜୁଟିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପାଳନ ହୁଏ ଓ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳାକୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଓଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଲ ଭାଗ୍ୟ, ସୁଖମୟ ଜୀବନ, ଭଲ ବର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର କହିଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ, ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି ତା ଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭୃତି କୃଷି ସହ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କିତ। ନୂତନ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବାଦେବୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଏହା ଆମ ପାରମ୍ପରିକତା, ଆସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ଓ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେପରିକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁରେ ନୂତନ ଫସଲ ପାଇଁ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପାଳିତ ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ନୂଆଖାଇ ନୂଆ ଧାନ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାନେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତାହା ବୁଝାଅ। ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ସେହି ଭାବନା ସହିତ ସେମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଉଭୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୁଖ ସମୟରେ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରେ। ସେହିପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ମନରେ ଆଶା ଓ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭରିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖାଏ ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସମତା ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କହିଛି ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଏହା ଦୁଇ ନାମକୁ ଜପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବାଣୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ତାଲିକା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ। ଏହି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ନୀତି, ଧର୍ମ, ଆଦର୍ଶ ପଥରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମନବମୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏଛଡ଼ା ଦଶହରା ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଘରେ
ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ହୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପର୍ବ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଧାରଣ କରିବାର ସ୍ମୃତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନମ୍ବର କହିଲା ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦାବାଲିରେ ଯଅ ଧାନ ଗହମ ହଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇ ସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣିର ନାମ ଲେଖ କହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଶସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଓ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଧାର କରି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିହନ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଫସଲ ଫଳେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇ ଲୋକମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶସ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ପ୍ରକାଶ। ଶସ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ହେଲେ ପିଲାମାନେ? ନୂଆଖାଇ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜ ପର୍ବ, ନବାନ୍ନ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ଲେଖି ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏବେ କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ। ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ନା ଯଦି ମୁଁ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହେ ତାହେଲେ ସେଠାକାରେ ସାଦ୍ରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବି। ଏହି ଭାଷାର ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ନମ୍ବର କହିଛି ସେଇଠୁ ନାଚ ଝିଅ ପୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଏ ଯେ କଳ୍ପନା କର ତମେ ସେଇ ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ, ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ତୁମେ ବାଦ୍ୟରୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶ୍ୟାମଳ ପରିବେଶ, ମାଦଳର ଗୁମଗୁମ ତାଳ ସହ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଲୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପଦଧ୍ୱନି ଓ ମାଦଳର ଧ୍ୱନି ମିଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସତେ ଯେପରି ମୋ ଶରୀର ଟିକେ ନିଜେ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ମୋତେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ସରଳତା ଓ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ କହିଛି କଳ୍ପନା କର ତମେ ଡମ୍କଚ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲେଖ। ମୁଁ ଡମ୍କଚ ନୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ମାଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟର ତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ନୃତ୍ୟକାରୀମାନେ ଗୋଲାକାର ହୋଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଦର ତାଳମାତ୍ରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମନ୍ୱିତ ଯେ ମନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ନୃତ୍ୟକାରୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଅପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ନୃତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭବ। ତାପରେ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ? ତାହା ଲେଖ। ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବା ମୋ ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି। ସକାଳର ମୃଦୁ ପବନ, ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରର ଝଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ମୋ ମନ ଅସୀମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଭରିଯାଏ। ଚତୁର୍ଦିଗର ସବୁଜିମା, ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୁହୁ କୁହୁ ଧ୍ୱନି ମୋତେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଏ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଛାୟା ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ସହ ଏକାତ୍ମ କରାଏ। ଏହି ନୀରବ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଆଲିଙ୍ଗନ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ ଓ ତାର କୋଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗ୍ରାମାର କହିଛି। ମାନେ ଓ ଟିଏ ଲଗାଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଲୋକ ଡେସ୍ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲୋକ ମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଗଛ ଡେସ୍ ଲଗାଇଲା, ଗଛ ଟିଏ। ଖେଳାଳି ଡେସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳାଳି ମାନେ। ଗଛ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀ ଡେସ୍ ବସିଛି, ପକ୍ଷୀ ଟିଏ। କଥା ଡେସ୍ କୋଉ କଥାଟିଏ, କଥାଟିଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଭାବରୁ ବୁଝି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଭାବାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାୱାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖୋସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମ ଲେଖିବ।
से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र हो गला। एटा शांति आउ संतोष। ऋतुर गुण को नहीं समय मूड को नहीं स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचल आदिवासी जानी नहीं पारिछि ना कौन। एटा आश्चर्य। यह चांगुड़ी रखी अति सुंदर भाव सजाई दियंती बण फूल काकुड़ी जनी फूलर गजरा माଳରେ। एटा पिला माने तुमर भक्ति। हाँ हाँ ए पर्व माँ करे पुओ पाई। एटा होची श्रद्धा। बुझा पड़ला। तापर नंबर तापर पिला माने कहिछि कोटा वर्तमान काल कोटा अतीत काल कोटा भविष्यत काल लेखिया पाई। हृदय विगलित होई गला। एटा माने कोन ला थिले पिला माने अतीत काल माने पास्ट टेंस। रातिर मादल शुणिबे हैला ब बा भी थिने एटा तुमर हैला फ्यूचर टेंस बा भविष्यत काल। पूजा काकुड़ी को धरी झियो माने उठंती एटा वर्तमान बा प्रेजेंट। आश्विन मासरे पड़िब जतिया पर्व एटा पिला माने आगु आसीबो तेले भविष्यत काल। तापर अध्यापक रथ आखि बुझी भाबी बसछंती एटा पिला माने तुमर वर्तमान काल। जदुपति नटवर बाट ओगाळुछंती एटा ला तुमर वर्तमान काल। बुझा पड़ला। तापर पिला माने एटी कहिछि डमकच को लगे कि शब्द सह जोड़ीबा हैला। डमकच ला सात्री रांची मादल अपूर्व भंगी कार्तिक पूर्णिमा ठारू बाहुड़ा जाए लोकनृत्य ताल ध्वनिर लय। बुझा पड़ला। एटा तुम एभला जोड़ी दबो हैला। तापर देशज शब्द किछि तुमको लेखिया पई कहिछि कला मचमच गोल गाल पिला पिलाटा नाई खाली अनैछे तुछेकी डेइब। एटा सब पिला माने तुम लिख दबो तुमर कोन देशज शब्द गुड़ा हैला कि एटा देश रे सब व्यवहार करा जाए। पिला माने आशा करछि तुमे संपूर्ण क्वेश्चन आंसर नोट कर सारथिबो। आउ वीडियो टी अति मात्रा रे तुम संग मान सहित शेयर करो। वीडियो टी को लाइक करो आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू।